हे भगवान पुरै त्यो कस्तो एउटा घर पनि छैन, केही छैन बेत्रावतीको त। घर त पुरै लिएर आएर यता राखे है के हेर्ने मान्छेहरू कहाँ गयो? कहाँको छैन नि सबै बग्यो के भने यो त केही छँदै छैन यार। हिसाबै छैन के त्यो घर त यस्तरी लिएर आउँदो रहेछ बेत्रावती बजारमा केही छैन। बजारै छैन नि बेत्रावती कहाँ छ र खै यति माथि आइदियो यो पुरै सम्म थियो नि ठ्याक्कै यहाँ आइपुग्नु पनि देखि पृथ्वीराजमा जोड्ने पुल पनि बगेको छ। जोड्नको लागि मद्दत पुर्याइरहेको यो लाइफलाइन बाढीले बगाएको छ। लाइभ लाइभ यो चाहिँ है गाइस यस्तो लाइभ छ। ओहो पुरा ड्याम फुटेर आयो यार, पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएर रहेछ। आमामामामामा ल यहाँ हामीले अब ओहो यार यो पुरै ड्याम फुटेर आएको, ड्याम फुटेर आएको। यो घर गयो यो। ल ल त्रिशुली बजारै गयो यार। ल गयो यार। ओ ए सिलास यता यता आऊ, यता आऊ, यता यता आमामामा यार बजारै गयो यार। यहाँ नबसौँ ल, अलि टाढा बसौँ, टाढा। यो पुरै ल घरहरू जम्मै गयो। ल घरहरू जम्मै गयो यो पुरै आमामा ड्याम यार। जे होस् बुढाहरूलाई सुरक्षित गरियो। स्कुलको बुढाहरू बोरिन बजार पुरै डुबान। हे भगवान पुरै त्यो कस्तो एउटा घर पनि छैन, केही छैन बेत्रावतीको त। घर त पुरै लिएर आएर यता राखे है के हेर्ने मान्छेहरू कहाँ गयो? कहाँको छैन नि सबै बग्यो के भने यो त केही छँदै छैन यार। हिसाबै छैन के त्यो घर त यस्तरी लिएर आउँदो रहेछ बेत्रावती बजारमा केही छैन। बजारै छैन नि बेत्रावती कहाँ छ र खै यति माथि आइदियो यो पुरै सम्म थियो नि ठ्याक्कै यहाँ आइपुग्नु पनि देखि पृथ्वीराजमा जोड्ने पुल पनि बगेको छ। जोड्नको लागि मद्दत पुर्याइरहेको यो लाइफलाइन बाढीले बगाएको छ। लाइभ लाइभ यो चाहिँ है गाइस यस्तो लाइभ छ। ओहो पुरा ड्याम फुटेर आयो यार, पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएर रहेछ। आमामामामामा ल यहाँ हामीले अब ओहो यार यो पुरै ड्याम फुटेर आएको, ड्याम फुटेर आएको। यो घर गयो यो। ल ल त्रिशुली बजारै गयो यार। ल गयो यार। ओ ए सिलास यता यता आऊ, यता आऊ, यता यता आमामामा यार बजारै गयो यार। यहाँ नबसौँ ल, अलि टाढा बसौँ, टाढा। यो पुरै ल घरहरू जम्मै गयो। ल घरहरू जम्मै गयो यो पुरै आमामा ड्याम यार। जे होस् बुढाहरूलाई सुरक्षित गरियो। स्कुलको बुढाहरू बोरिन बजार पुरै डुबान।
आमा लाइभ यो चाहिँ है गाइस यस्तो लाइभ छ ओहो पुरा ड्याम फुटेर आयो यार पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएर रहेछ आमा ल यहाँ हामीले अब ओहो यार यो पुरै ड्याम फुटेर आएको यो घर गयो यो ल त्रिशुली बजारै गयो यार ल गयो यार ओ ए सिलास यता आऊ यता आमा यार बजार నేపాల్లో జల ప్రళయం పెను విధ్వంసాన్ని సృష్టించింది. మెరుపు వరదల ధాటికి చనిపోయిన వారి సంఖ్య 16కు చేరగా 36 మంది గాయపడ్డారు. 500 మందికి పైగా గల్లంతయ్యారు. ఇందులో 291 మంది విదేశీయులు ఉన్నట్లుగా నేపాల్ టూరిజం బోర్డు వెల్లడించింది. మిస్ అయిన వారిలో 105 మంది ఇండియన్స్ ఉన్నారు. నేపాల్ పోలీస్ సాయుధ బలగాలకు చెందిన 51 మంది భద్రతా సిబ్బంది కూడా గల్లంతైనట్లుగా అధికారులు తెలిపారు. ఆకస్మిక వరదల విధ్వంసానికి సంబంధించి భయానక దృశ్యాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. రుసువాగాడియాలో చైనీస్ కస్టమ్స్ కార్యాలయాన్ని వరదలు ముంచెత్తుతున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. కైలాష్ మానస్ సరోవర్ యాత్రకు వెళ్లే పర్యాటకులు ఈ కస్టమ్స్ ఆఫీస్ను ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. భోటేకాశీ నదికి మెరుపు వరదలతో యూపీ, బీహార్ ప్రభుత్వాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. త్రిశూలి నది పరివాహక ప్రాంతాల్లో అధికారులు హై అలర్ట్ను ప్రకటించారు. నార్త్ నేపాల్లో ఫ్లాష్ ఫ్లోడ్స్ కు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు మా ప్రతినిధి అందిస్తారు. వెంకటేష్ చెప్పండి. నేపాల్లో మెరుపు వరదలు తీవ్ర బీభత్సాన్ని సృష్టించినటువంటి సందర్భం మనం చూస్తున్నాం. సో ప్రధానంగా నార్త్ నేపాల్లో ఈ భారీ ఎత్తున వరదలన్నీ కూడా అనేక మందిని, అనేక గ్రామాలను కూడా వరదల్లో ముంచెత్తాయి. దాని ఫలితంగా ఇప్పటివరకు ఈ వరదల వల్ల దాదాపు 16 మందికి పైగా చనిపోయినట్టుగా సమాచారం వస్తుంది. అలాగే 36 మంది గాయపడ్డారు. 400 మందికి పైగా గల్లంతయ్యారు. ఇందులో దాదాపు 100 మందికి పైగా భారతీయులు ఉన్నట్టు తెలిసింది. సో ప్రధానంగా రసువా జిల్లాలో ఎక్కువగా ఈ నష్టం కనబడుతుంది. సో భోటేకాశీ నదికి అకస్మాత్తుగా ప్రవాహం పెరిగింది. ఈ ప్రవాహం పెరగడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్లేషియర్స్ ఇమీడియట్గా కరిగాయి. సో ఆ హిమనీ నదాలు కరిగినటువంటి కారణంగా, మంచు కరిగినటువంటి కారణంగా భోటేకాశీ నదిలో ఒక్కసారిగా వరద ప్రవాహం పెరిగింది. సో ఆ వరద పొంగి సమీపంలో చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అనేక గ్రామాలను, పట్టణాలను ముంచెత్తుతూ ముందుకు వెళ్తుంది. సో కొన్ని సెకండ్ల వ్యవధిలోనే రసువా పట్టణాన్ని పూర్తిగా ముంచెత్తుతున్నటువంటి దృశ్యాలు భయాన్ని కలిగిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం. సో ప్రాణాలను కాపాడుకునేందుకు అనేక మంది జనమంతా రోడ్లపై నుంచి పరుగులు తీస్తున్నారు. కానీ అన్ని వైపుల నుంచి కూడా వరద చుట్టుముట్టడంతో చాలామంది ఆ వరద ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయారు. సో ఈ వరదలో పెద్ద ఎత్తున బురద, రాళ్ళు కూడా రావడంతో వాటి దెబ్బలకు చాలామంది చనిపోయినటువంటి సందర్భం మనం చూస్తున్నాం. సో చాలా తీవ్రమైనటువంటి విషాదాన్ని ఈ వరదలు సృష్టించాయి. సో ప్రస్తుతానికి పరిస్థితి చాలా భయానకంగా ఉంది. నిజానికి ఈ టిబెట్, నేపాల్ సరిహద్దులో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో, ఈ నది ప్రవహించేటువంటి ప్రాంతంలో ముందుగా ఎవరు కూడా ప్రజల్ని కానీ, అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు కానీ ఎవరు కూడా అప్రమత్తం చేయలేదు. కనీసం ఫోర్కాస్ట్ ఇవ్వలేదు. దాని ఫలితంగానే ఇంత పెద్ద ఎత్తున ప్రమాదం జరిగి చాలా వందల సంఖ్యలో జనం గల్లంతైనటువంటి పరిస్థితి. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ సంఖ్య 36 మంది మృతుల సంఖ్య చాలా పెరిగేటువంటి ప్రమాదం మనకు కనబడుతుంది. చాలామంది ఆచూకీ తెలియకుండా పోయినటువంటి సందర్భం మనం చూస్తున్నాం. సో ఈ నేపథ్యంలో ఇండియా కూడా అప్రమత్తమైంది. సో నేపాల్కు సరిహద్దున ఉన్నటువంటి బీహార్ అలాగే యూపీ, ఈ 2 రాష్ట్రాలను కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తం చేసింది. సో ఈ భోటేకాశీ నదికి సంబంధించినటువంటి ఉపనదుల నుంచి ఏమైనా ఇటు ప్రవాహం కనుక ఉంటే ఖచ్చితంగా గండకి నది, బీహార్లో ఉన్నటువంటి గండకి నదికి వరద ప్రవాహం పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. సో ఆ నేపథ్యంలో బీహార్ ముఖ్యమంత్రి కొద్దిసేపటి కిందటే సమీక్షా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. సో ప్రస్తుతం నేపాల్లో ఉన్నటువంటి వరద పరిస్థితుల నేపథ్యంలో అవసరమైనటువంటి సహాయక చర్యలన్నీ కూడా తీసుకోవాలని చెప్పారు. అలాగే ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ ఈ బృందాలన్నింటిని కూడా సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని కూడా ఇప్పటికే బీహార్ సీఎం
అధికార యంత్రాంగాన్ని ఆదేశిస్తున్నటువంటి సందర్భం మనం చూస్తున్నాం. సో మొత్తానికి ఈ బోటే కాశీకి వచ్చినటువంటి ఈ వరదల కారణంగా ఇటు కేవలం నేపాలే కాదు, అలాగే ఇటు టిబెట్ వైపు కూడా, టిబెట్ ప్రస్తుతం చైనా ఆక్యుపేషన్లో ఉంది, సో చైనా కంట్రోల్లో ఉంది. సో అక్కడ కూడా భారీ ఎత్తున నష్టం జరిగిందని తెలుస్తుంది. ఆ నేపథ్యంలో ఆ టిబెట్ ప్రాంతంలో కూడా సహాయ చర్యలు తీసుకోవాలని చైనా అధ్యక్షుడు జిన్ పింగ్ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులను ఆదేశించారు. అనేక నివాస ప్రాంతాలు, అనేక భవనాలు, కమర్షియల్ భవనాలు భారీ ఎత్తున ఈ వరద దాటికి కొట్టుకుపోయినటువంటి దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాం. సో ప్రధానంగా ఈ రసువా జిల్లాలో వచ్చినటువంటి ఈ వరద ప్రవాహం మనకు క్లియర్గా సీసీటీవీ కెమెరాల ఫుటేజ్లో మనకు కనబడుతుంది. సో ఒక్కసారిగా పెద్ద పెద్ద భవనాలన్నిటిని కూడా ముంచెత్తుతూ ఈ వరద ముందుకెళ్తున్నటువంటి దృశ్యాలు చాలా భయాన్ని గొల్పుతున్నాయి. చాలామంది ఈ వరద ప్రవాహంలో ఈ బురద రాళ్ల దాటికి కొట్టుకుపోయి చనిపోయి ఉంటారని అంచనా వేస్తున్నారు. సో చాలామంది జాడ కనబడడం లేదు. దాదాపు 400 మందికి పైగా పర్యాటకులు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నారు. సో అందులో 100 మందికి పైగా భారతీయులు ఉన్నారని తెలుస్తుంది. సో వారందరినీ కూడా రక్షించేందుకు, వారి యోగక్షేమాలు తెలుసుకునేందుకు వారి బంధువులంతా కూడా తీవ్రమైనటువంటి ఆందోళనలో ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికీ ఒక నెంబర్ని కూడా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. సో టోల్ ఫ్రీ నెంబర్. సో ఆ నెంబర్కు ఫోన్ చేసి సమాచారం తెలుసుకునేటువంటి ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే నేపాల్కు అవసరమైనటువంటి సహాయాన్ని కూడా చేస్తామని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఇంకోవైపు నేపాల్ ప్రధాని బాలే షా కూడా ఈ పరిస్థితి పైన సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. సో ఇప్పటికే అధికార యంత్రాంగం కూడా రంగంలోకి దిగి సహాయక చర్యలన్నిటిని కూడా కొనసాగిస్తోంది. నిజానికి ఇటువంటి పరిస్థితి కనుక ఉత్పన్నమయ్యేది ఉంటే డెఫినెట్గా ముందుగానే కొంత సమాచారం ఇచ్చి ఉంటే ఇంత భారీ ఎత్తున ప్రాణ నష్టం జరిగి ఉండేది కాదని తెలుస్తుంది. అకస్మాత్తుగా బోటే కాశీ నదికి ఈ గ్లేషియర్స్ కరగడం వల్ల, ఈ మంచు నది కరగడం వల్ల, ఈ మంచు కరగడం వల్ల నదిలో అకస్మాత్తుగా వరద ప్రవాహం పెరిగింది. సో గత ఏడాది కూడా ఇదే తరహాలో ఈ బోటే కాశీకి నది వరదలు వచ్చాయి. దాదాపు ఆ సందర్భంలో 18 మందికి పైగా చనిపోయారు. సో మళ్ళీ ఈసారి కూడా అదే రకంగా మంచు కరిగి పెద్ద ఎత్తున బోటే కాశీ నదిలో తీవ్రమైనటువంటి వరద ప్రవాహం పెరిగినాయి. అది బయటకు వచ్చేసి ఏకంగా గ్రామాలను, పట్టణాలను తూడ్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం. సో వరద వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ గ్రామాలు కానీ, ఆ పట్టణాలన్నీ కూడా కంప్లీట్గా బురదమయం అయిపోయాయి. పూర్తిగా బురద కప్పేసింది. సో ఆ బురదలో, ఆ శిథిలాల్లో అనేక మంది చనిపోయి ఉంటారని చెప్పి అంచనా వేస్తున్నారు. సో ఆ నేపథ్యంలో వారందరినీ కూడా రక్షించేందుకు ఇప్పటికే నేపాల్ అధికార యంత్రాంగం అయితే రంగంలోకి దిగి సహాయ చర్యలను కొనసాగిస్తోంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ వెంకటేష్. నేపాల్లో జల ప్రళయానికి సంబంధించినటువంటి విజువల్స్ను మనం ఆన్ స్క్రీన్ చూస్తూ ఉన్నాం. చాలామంది ప్రాణ భయంతో పరుగులు తీస్తున్నారు. ఓవైపు పెద్ద పెద్ద భవంతులు ఏ విధంగా అయితే వరదకు కొట్టుకుపోయాయో క్షణాల్లో మనకి విజువల్స్లో కనిపిస్తోంది. ఊహించని ఈ ప్రమాదంలో అనేక మంది మృత్యువాత పడ్డట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. నేపాల్లో జల ప్రళయం పెను విధ్వంసాన్ని సృష్టించినట్లుగా చెప్పొచ్చు. మెరుపు వరదల ధాటికి చనిపోయిన వారి సంఖ్య దాదాపు 16కు చేరుకోగా 36 మంది గాయపడ్డారు. అయితే 500 మందికి పైగా గల్లంతైనట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇందులో 291 మంది విదేశీయులు ఉన్నట్లుగా నేపాల్ టూరిజం బోర్డు వెల్లడించింది. మిస్ అయిన వారిలో 105 మంది ఇండియన్స్ ఉన్నారు. నేపాల్ పోలీస్ అలాగే సాయుధ బలగాలకు చెందిన 51 మంది భద్రతా సిబ్బంది కూడా గల్లంతైనట్లుగా అధికారులు తెలిపారు. ఆకస్మిక వరదల విధ్వంసానికి సంబంధించిన భయానక దృశ్యాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. రుసువా ఘడియాలో చైనీస్ కస్టమ్స్ కార్యాలయాన్ని వరదలు ముంచెత్తుతూ ఉన్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. కైలాష్ మానస్ సరోవర్ యాత్రకు వెళ్లే పర్యాటకులు ఈ కస్టమ్స్ ఆఫీస్ను ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. అలాగే భొటేకాశీ నదికి మెరుపు వరదలతో యూపీ, బీహార్ ప్రభుత్వాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. త్రిశూలి నది పరివాహక ప్రాంతాల్లో అధికారులు హై అలర్ట్ను ప్రకటించారు.